morning, students. I am K. Vishnukant, working as Junior Lecturer in Computer Science and Engineering Vocational at Government Junior College, Nuzvidu. And today we are going to discuss the topic about entity and relationship in RDBMS Unit 2. And from this chapter we got 16 marks in intermediate publication examinations. 2 short answer questions carries 2 marks and 2 long answer questions carry 6 marks. Total 16 marks from this chapter. And let's start the class now. Good morning, students. In DBMS second theory paper is relational database management system. The second unit is entity and relationship. In this chapter, we have to discuss about what is entity and what is entity sets and attributes, relationship and relationship sets, mapping constraints or cardinalities, mapping cardinalities in ER diagrams, and ER representation symbols, keys and student and bank ER diagram. First we have to discuss about what is entity and relationship model. Entity relationship model ante enti? Entity relationship model is a type of database model on the notion of real world entities and relationship among them. Entity relationship model అనేది database model లో ఒక టైప్ అన్నమాట. దాంట్లో మనం రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీస్ ని దాని యొక్క రిలేషన్షిప్ ని తెలియజేయడాన్ని మనం ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ అని చెప్తాము. We can map real world scenario onto ER database model. ER model creates a set of entities with their attributes, a set of constraints and relationship among them. రియల్ వరల్డ్ సినారియోలో డేటాబేస్ డిజైన్ చేయడానికి ఈఆర్ మోడల్లో యూజ్ చేస్తాము. అది ఎంటిటీస్ దాని యొక్క యాట్రిబ్యూట్స్ రిలేషన్షిప్స్ని తెలియపరుస్తుంది. అండ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ ఈజ్ ఎ బెస్ట్ ఫర్ కాన్సెప్చువల్ డిజైన్ ఆఫ్ డేటాబేస్. కాన్సెప్చువల్ డేటాబేస్ డిజైన్ చేయడానికి ఈఆర్ మోడల్ అనేది బెస్ట్ మోడల్ అనమాట. ఇది మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఈఆర్ మోడల్ అనేది? Entity is represented in the form of rectangular. ఎంటిటీని మనం రెక్టాంగులర్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అట్రిబ్యూట్ ని ఎక్లిప్స్ ఫామ్ లో చెప్తాము, డ్రా చేస్తాము. అండ్ రిలేషన్షిప్ వచ్చి డైమండ్ షేప్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డైమండ్ షేప్. అండ్ ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎంటిటీ? ఎంటిటీ అంటే ఏంటి? An entity in ER model is a real world being which has some properties called attributes. ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ని రియల్ వరల్డ్ యూజ్ చేసి దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ని తెలియపరిచేదే అట్రిబ్యూట్స్ అని చెప్తాము. సపోజ్ ఇన్ ఏ కాలేజ్ database, college is one entity and course is one entity and library is one entity, like that is an example. And it is a correspondent set of values called domain. attribute ni ఒక correspondent set of values లాగా డిఫైన్ చేస్తాము. ప్రతి attribute ని దాన్ని మనం డొమైన్ అని చెప్తాము. ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్ డేటాబేస్, దాంట్లో స్టూడెంట్ ఈజ్ అన్ ఎంటిటీ అండ్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ వేరియస్ attributes like name, ID, age, gender, phone number, address, email, etc. కాలేజీ డేటాబేస్ కనుక తీసుకుంటే దాంట్లో మనం స్టూడెంట్ని ఎంటిటీ అని చెప్తాము. స్టూడెంట్ హ్యాస్ ఎ entity has a characters or properties called attributes. Student has attributes like
నేమ్, ఐడి, ఏజ్, జెండర్, ఫోన్ నంబర్, అడ్రస్. ఇవన్నీ మనం స్టూడెంట్ యొక్క కాలేజీ డేటాబేస్లో స్టూడెంట్ అనే ఎంటిటీ యొక్క యాట్రిబ్యూట్స్ అనమాట. ఫోన్ నంబర్, ఈమెయిల్, లైక్ దట్. నెక్స్ట్ అసలు ఎంటిటీ సెట్ అంటే ఏంటి? Set of entities of same type that share the same properties or attributes. Entity set అంటే entities కలిగినటువంటి set of entities. Suppose we are taking an example of student database. In that attributes are student ID and student name and address. Every row is an entity. Like that here serial number 1 is a student ID and student name is Amir and address is Vijayawada. This is one entity. Like that here 5 entities are there in this table. 5 attributes like 5 student IDs, 5 student names and 5 addresses. And entity sets ante enti? Entity sets అనేవి 2 types. One is strong entity set and one is weak entity set. Strong entity set, an entity set which is having sufficient attributes to form a primary key and does not depending on other entity set to form a primary key is called strong entity set. Strong entity set అంటే ఎంటిటీస్ సెట్ యొక్క అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి సఫిషియెంట్ గా ఉండి ప్రైమరీ కీ గనక ఫామ్ చేయగలిగితే, వేరే దాని మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా, వేరే ఎంటిటీ సెట్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా గనక ఫామ్ చేయగలిగితే దాన్నే మనం స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ సెట్ అని చెప్తాము. స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ సెట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ as in a rectangular form. And weak entity set, స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అనేది రెక్టాంగులర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. లైక్ ఎంటిటీ లాగానే అది కూడా రెక్టాంగులర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీక్ ఎంటిటీ సెట్. వీక్ ఎంటిటీ సెట్ అంటే ఏంటి? Weak entity set does not have sufficient attributes to form a primary key and depends on other entity sets. Then it is called weak entity set. వీక్ ఎంటిటీ సెట్ అంటే దానికి సఫిషియెంట్ గా తగినటువంటి అట్రిబ్యూట్స్ కనుక లేనటువంటి ఎంటిటీ దాని యొక్క ప్రైమరీ కీ అనేది అనదర్ ఎంటిటీ సెట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దాన్నే మనం వీక్ ఎంటిటీ సెట్ అంటాము. ఎంటిటీ సెట్ యొక్క సఫిషియెంట్ గా లేనటువంటి అట్రిబ్యూట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వేరే ఎంటిటీ సెట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం వీక్ ఎంటిటీ సెట్ అంటాము. నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్స్. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ ఈస్ కాల్డ్ అట్రిబ్యూట్. ఎంటిటీ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని తెలియపరిచేదే అట్రిబ్యూట్. ది వాల్యూస్ ఆఫ్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ కాల్డ్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యొక్క వాల్యూస్ ని చెప్పేదాన్నే మనం అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ అంటాము. నెక్స్ట్ attributes are classified into simple attribute or atomic attribute, complex attribute or composite attribute, single valued attribute, multi valued attribute, derived attributes, null attributes and key attribute. Attributes అనేవి సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ గాను, కాంప్లెక్స్ అట్రిబ్యూట్ గాను, సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్, మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్లు గాను, డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్ గాను, నల్ అట్రిబ్యూట్ గాను డివైడ్ అయి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఒక్కొక్క టాపిక్ మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం. అట్రిబ్యూట్స్ యొక్క టాపిక్. దీంట్లో సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ అటామిక్ అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం.
సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఒక యాట్రిబ్యూట్ అనేది ఫర్దర్గా డివైడ్ చేయకుండా వీలు లేనటువంటి దాన్నే మనం సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం. These attributes have been simple, that is, they have not been divided into subparts. ఇక్కడ మనం స్టూడెంట్ అనే ఎంటిటీని చూసినట్టయితే దీంట్లో యాట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నీ యాట్రిబ్యూట్స్ అన్నమాట. రోల్ నెంబర్, ఏజ్, క్లాస్, అడ్రస్, నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, సెక్షన్, ఈమెయిల్, ఇవన్నీ యాట్రిబ్యూట్స్ స్టూడెంట్ ఎంటిటీకి. దీంట్లో రోల్ నెంబర్ అనేది మనం ఫర్దర్గా సబ్పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయలేము, కనుక దాన్ని సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ అన్నాము. నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్. The attributes which can be subdivided into subparts. An attribute that can be divided into smaller independent attribute is known as composite attribute. Composite attribute అంటే ఒక attribute ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా సబ్డివైడెడ్ చేయగలిగితే దాన్ని కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ అని చెప్తాము. ఫస్ట్ నేమ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ కనుక తీసుకుంటే నేమ్ ఈస్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ సబ్ పార్ట్స్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఇనీషియల్. నేమ్ అనే ఒక కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ని కనుక తీసుకుంటే దాన్ని పార్ట్స్ లాగా, అంటే మొదటి పేరు, చివరి పేరు, ఇంటి పేరు అలా డివైడ్ చేయగలుగుతాం ఒక పేరు అనే యాట్రిబ్యూట్ని. అందువల్ల దాన్ని మనం కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ అని చెప్పాము. నెక్స్ట్ అలానే అడ్రస్ కనుక తీసుకుంటే వీధి పేరు, రాష్ట్రము, టౌను, పోస్టల్ పిన్ కోడ్ ఇవన్నీ సబ్డివైడెడ్ అవుతాయి. అడ్రస్ అనే యాట్రిబ్యూట్ నుంచి చిన్న చిన్న యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి సబ్డివైడెడ్ అయినాయి కావున దాన్ని మనం కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాము. తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రీట్ అనేది ఉంది, దాన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్గా డివైడ్ చేయగలుగుతున్నాం మనం. స్ట్రీట్ నెంబరు, స్ట్రీట్ నేము, అపార్ట్మెంట్ నెంబర్, ఇవి కాంపోనెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ అన్నమాట. తర్వాత సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే an attribute that has only single value for an entity is known as a single valued attribute. యాట్రిబ్యూట్ గనక సింగిల్ వాల్యూ గనక ఉంటే దాన్ని మనం సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ సెక్స్, మ్యారిటల్ స్టేటస్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. మ్యారిటల్ స్టేటస్ కనుక తీసుకుంటే పర్సన్, ఒక వ్యక్తి యొక్క మ్యారిటల్ స్టేటస్ మే బి మ్యారీడ్ ఆర్ అన్మ్యారీడ్ బట్ నాట్ బోత్. అంటే సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ మ్యారిటల్ స్టేటస్లో ఎయిదర్ మ్యారీడ్ ఆర్ అన్మ్యారీడ్ బట్ నాట్ బోత్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్. లైక్ జెండర్, maybe a male or female but not both, that is single valued attribute. And multi valued attributes, an attribute that can have multiple values for an entity is known as multi valued attribute. Example, phone number. Student is an entity and phone number is an attribute, but here a phone, for a person he has many phone numbers, that is multi phone numbers, that is multi valued attributes. అంటే స్టూడెంట్ అనే ఎంటిటీకి యాట్రిబ్యూట్ ఫోన్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫోన్ నెంబర్ అనేవి n నెంబర్ ఆఫ్ ఫోన్ నెంబర్స్ హీ హ్యావ్,
So it is a multi-valued attribute. And derived attribute that can be derived from another attribute is known as derived attribute. The value of this type of attribute can be derived from the value of other related attribute or entities. The value of a derived attribute is not stored, but it is computed when required. Example, age can be derived from date of birth. Derived attribute అంటే ఆ యాట్రిబ్యూట్ ఇంకో వేరే దాని నుంచి డెరైవ్ చేయబడుతుంది, దాన్నే మనం డెరైవ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాము. ఈ రకమైనటువంటి యాట్రిబ్యూట్ వేరే రకము నుంచి తీయబడుతుంది, వేరే యాట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దీని సొంతంగా ఇది ఒక ఏజ్ అనేది మనం ఎలా చెప్తాము, ఒక పర్సన్ యొక్క ఏజ్ అనేది మనకు తెలియపరచడానికి, మనం తెలుసుకోవడానికి ఆ పర్సన్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ని తీసుకుంటాము. అంటే ఇక్కడ ఏజ్ అనేది డెరైవ్ చేయబడుతుంది. ఎక్కడి నుంచి అంటే ఆ పర్సన్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి పర్సన్ ఏజ్ అనేది తెలుస్తుంది. అందుకని దీన్ని డెరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్ అన్నారు. ఇది ఏజ్ కనుక డెరైవ్ చేయకపోతే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి మనకి ఏజ్ అనేది తెలియదు. అంటే ఏజ్ అనేది స్టోర్ చేయడానికి మనం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి తీసుకున్నాం, అందుకని ఇది డెరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్ అని చెప్పాము. తర్వాత నల్ అట్రిబ్యూట్. నల్ అట్రిబ్యూట్ అంటే ఆ అట్రిబ్యూట్ యొక్క వాల్యూ అనేది నల్ అంటే జీరో, ఏమీ వాల్యూ లేకపోతే ఆ అట్రిబ్యూట్ కి దాన్ని మనం నల్ అట్రిబ్యూట్ అంటాము. an attribute that takes a null value when an entity does not have a value for it. The null may indicate not applicable, that is that the value does not exist for the entity. An attribute which has not any value for an entity is known as null valued attribute. Key attribute. An attribute that has a unique value of each entity is known as key attribute. Example, roll number. కీ అట్రిబ్యూట్ అంటే యూనిక్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఆ ఎంటిటీ యొక్క యూనిక్ వాల్యూ. సపోజ్ స్టూడెంట్ డేటాబేస్ తీసుకున్నట్టయితే స్టూడెంట్ యొక్క రోల్ నెంబర్ అనేది యూనిక్ గా ఉంటుంది. అంటే వన్ రోల్ నెంబర్ షుడ్ బి అసైన్ టు వన్ స్టూడెంట్ ఓన్లీ ఇన్ దట్ క్లాస్. ఒక రోల్ నెంబర్ ని ఒక స్టూడెంట్ కి మాత్రమే, సపోజ్ 1 ఫర్ అమీర్ ఆర్ భార్గవ్, ఇలా స్టూడెంట్స్ ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ షుడ్ బి అసైన్ టు వన్ పర్సన్ ఓన్లీ అండ్ సెకండ్ సీరియల్ నెంబర్ షుడ్ బి అసైన్ టు సెకండ్ పర్సన్ ఓన్లీ, లైక్ దట్. ఇట్ హ్యాస్ ఎ యూనిక్ వాల్యూ, దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కీ అట్రిబ్యూట్. అప్పుడు మనం దాన్ని కీ అట్రిబ్యూట్ అంటాము. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి రిలేషన్షిప్ అండ్ రిలేషన్షిప్ సెట్స్. రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి, రిలేషన్షిప్ సెట్స్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. రిలేషన్షిప్, a relationship may be represented in the form of diamond shape. Relationship is an association among several entities. A relationship may also have attributes called descriptive attributes. రిలేషన్షిప్ అంటే
సెవరల్ ఎంటిటీస్ యొక్క అసోసియేషన్ ని తెలియపరిచేదాన్ని మనం రిలేషన్షిప్ అని చెప్తాము. రిలేషన్షిప్ కూడా అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. అటువంటి అట్రిబ్యూట్స్ ని మనం డిస్క్రిప్టివ్ అట్రిబ్యూట్స్ అని చెప్తాము. దీని ఎగ్జాంపుల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ స్టూడెంట్ ఎంటిటీ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంటిటీ. Here student is one entity and bank account is one entity, and there is a relationship between a student and a bank account. A relationship set is a several type of entities in the same type. Here mapping cardinalities of relationship. ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనేది ఒక ఎంటిటీ, బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది వేరే ఎంటిటీ. ఈ రెండు ఎంటిటీస్ మధ్య రిలేషన్షిప్ తెలియపరిచేదాన్ని మనం రిలేషన్షిప్ అంటాము. అండ్ వాట్ ఈస్ ది రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్? మీన్స్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ ఎ బ్యాంక్ అకౌంట్. రిలేషన్షిప్ సెట్ అంటే వివిధ రకాలైన రిలేషన్స్ సమూహాన్ని మనం రిలేషన్షిప్ సెట్ అంటాము. అవి సేమ్ గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మ్యాపింగ్ కార్డినాలిటీస్. మ్యాపింగ్ కార్డినాలిటీస్ అంటే 1-to-1 మ్యాపింగ్ కార్డినాలిటీ, 1-to-1 రిలేషన్షిప్, 1-to-many రిలేషన్షిప్, many-to-one relationship and many-to-many relationship. First, 1-to-1 relationship. An entity in A is associated with at most one entity in B, and an entity B is associated with at most one entity in A. Suppose here two entities A and B, and A is having entities like small a1, a2 and a3, and B is one entity. Here B1, B2, B3 are three entities in B. In at most one entity in A is associated with entity in B, and at most one entity in A is associated with B. ఇక్కడ A అనేది B అనేది రెండు ఎంటిటీలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే దాంట్లో స్మాల్ a1, a2, a3 అనేవి ఎంటిటీస్, B1, B2, B3 అనేవి మూడు ఎంటిటీస్. దీంట్లో ఏలో ఉన్న ఎంటిటీస్ ని కనీసం బిలో ఉన్న ఒక ఎంటిటీతో అయినా రిలేషన్ ఉండాలి. అలానే బి అనే ఎంటిటీస్ at most one entity in ఏతో రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. అప్పుడు 1-to-1 రిలేషన్షిప్ అని చెప్తాము. 1-to-many. An entity in A is associated with any number of entities in B. ఏలో ఉన్న ఎంటిటీస్ కనీసం ఒక ఎంటిటీ అయినా సరే బిలో ఉన్న ఎన్ని ఎంటిటీస్తో అయినా రిలేషన్షిప్ ఉండొచ్చు. దీన్ని మనం 1-to-many అంటాం. అంటే ఒక దాని నుంచి బిలో ఉన్న మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ కి రిలేషన్షిప్ ఉంటే దాన్ని మనం 1-to-many అంటాము. ఎనీ ఎంటిటీ ఇన్ బి హౌఎవర్ కెన్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ ఎట్ మోస్ట్ వన్ ఎంటిటీ ఇన్ ఏ. ఇప్పుడు బిలో ఉన్న ఎంటిటీస్ ఏలో ఉన్న ఒక ఎంటిటీతో అయినా రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. దట్ మీన్స్ 1-to-many. అండ్ many-to-one అంటే many number of entities is related to at least one entity in B. అంటే ఇప్పుడు A అనేది ఒక ఎంటిటీ సెట్, B అనేది ఒక ఎంటిటీ సెట్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే A నుంచి కనీసం వన్ ఎంటిటీ ఇన్ Bతో రిలేషన్ ఉండాలి.
అలానే బి అనేది మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ ఇన్ ఏలో కనుక ఎన్ని ఎంటిటీస్తో అయినా రిలేషన్షిప్ ఉంటే దాన్ని మనం వన్ టు మెనీ అని చెప్తాము. మెనీ టు మెనీ, an entity set in A is associated with any number of entities in B, and an entity in B is associated with any number of entities in A. Suppose here two entities A and B, and ఏలో ఉన్నటువంటి ఎంటిటీస్ బిలో ఎన్ని ఎంటిటీస్తో అయినా రిలేషన్షిప్ ఉండి బిలో ఉన్న ఎంటిటీస్ ఏలో ఉన్న ఎన్ని ఎంటిటీస్తో అయినా రిలేషన్షిప్లో ఉంటే దాన్ని మనం మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అంటాము. మ్యాపింగ్ కార్డినాలిటీస్ని మనం ఈఆర్ డయాగ్రామ్లో కనుక చూసినట్టయితే 1-to-1 relationship. Here example, an instance of an entity is related to instance of another entity. Here person is one entity and passport is another entity. And what is the relationship between person and passport? Means person has only one passport and a passport is assigned to one person only. That is 1-to-1 relationship. ఇక్కడ పర్సన్ అనే ఒక ఎంటిటీ, పాస్పోర్ట్ అనేది ఒక ఎంటిటీ. ఒక వ్యక్తి ఒక పాస్పోర్ట్ మాత్రమే కలిగి ఉండాలి, లేదా ఒక పాస్పోర్ట్ నెంబరు ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే ఇస్తారు. దీన్నే మనం 1-to-1 రిలేషన్షిప్ అంటాము. వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్, an instance of an entity is related to more than one instance of entity. ఇక్కడ teacher is one entity and students is one entity. Teacher teaches, అంటే టీచర్ అనే ఎంటిటీ తీసుకున్నట్లయితే టీచర్ స్టూడెంట్స్ ఎంటిటీస్. టీచర్ అంటే ఒక టీచరు మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి క్లాస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దాన్నే మనం 1-to మెనీ రిలేషన్షిప్ అంటాము. అలానే ఎగ్జాంపుల్కి 10 మంది స్టూడెంట్స్కి n నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ టీచర్స్ బై one teacher, and one teacher teaches many number of students. That is 1-to many relationship. Many to one relationship, an instance of more entity is related to one instance of entity. Here paintings is one entity and painter is one entity, and relationship between paintings and painter is painted. Painted is a relationship here, and many number of paintings is painted by one painter, and one painter is painted many number of printings. It is many to one relationship. Next, many to many relationship. More than one instance of entity is related to more than one instance of entity. Here example, a person have many skills. Here persons is one entity and skills is one entity. It's a have is a relationship. అంటే ఒక వ్యక్తికి n నెంబర్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అనేవి ఉండొచ్చు. అలానే n నెంబర్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఈజ్ నోన్ బై మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. దాన్నే మనం మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అని చెప్తాము.
మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్ అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ పెయింటింగ్స్ అంటే పెయింటింగ్ n నెంబర్ ఆఫ్ కనుక ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఒక పెయింటర్ వేయొచ్చు, లేదా ఒక పెయింటరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పెయింటింగ్స్ అయినా వేయొచ్చు. దాన్ని మనం మెనీ టు వన్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్తాము. మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అంటే ఒక వ్యక్తికి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కిల్స్ తెలిసి ఉండొచ్చు. అదే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్కి తెలిసి ఉండొచ్చు. దాన్నే మనం మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అని చెప్తాము. నెక్స్ట్ ఈఆర్ రిప్రజెంటేషన్ సింబల్స్. మనం ఈఆర్ డయాగ్రామ్ని సింబల్స్ ద్వారా తెలుసుకున్నాము. ER diagram can express the overall logical structure of a database graphically. ER diagram అనేది ఎలా మనం తెలియపరుస్తాము అంటే లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్ గ్రాఫికల్లీ. లాజికల్ స్ట్రక్చర్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనం గ్రాఫికల్లీగా అంటే సింబల్స్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేసేదాన్నే మనం ఈఆర్ రిప్రజెంటేషన్ సింబల్స్ అంటాము. ఇక్కడ ఎంటిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ షేప్. అంటే ఎంటిటీ అనేది రెక్టాంగులర్ షేప్లో గీస్తాము. అట్రిబ్యూట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. ఇలా ఓవెల్ షేప్లో అంటే ఎలిప్స్ లాగా గీయబడితే దాన్ని మనం అట్రిబ్యూట్ అని చెప్తాము. రిలేషన్షిప్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డైమండ్ షేప్. అంటే రిలేషన్షిప్ని మనం డైమండ్ షేప్లో గీస్తాము. హియర్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ లైన్. అంటే ఇది లింక్ అన్నమాట. లింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ లింక్. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ లైన్. It links the attributes or entity sets or entity set to relationship set. తరువాత మనం మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ని డబుల్ ఎక్లిప్స్ ఫామ్ లో చెప్తాము. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డబుల్ ఎక్లిప్స్. And derived attribute it is represented in the form of dotted attribute, that is dotted ellipse. Here double line means it represents the total participation of entity. డబుల్ లైన్ ఉంటే దాన్ని మనం ఎంటిటీస్ యొక్క టోటల్ పార్టిసిపేషన్ ని గీస్తాము. వీక్ ఎంటిటీ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డబుల్ రెక్టాంగిల్. అంటే రెండు రెక్టాంగిల్స్ కనుక గీసి ఉంటే దాన్ని మనం వీక్ ఎంటిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అంటే వీక్ ఎంటిటీ కనుక మనం రిప్రజెంట్ చేయాలంటే డబుల్ రెక్టాంగులర్ ఉండాలి, అప్పుడు దాన్ని మనం వీక్ ఎంటిటీ అంటాము. అండ్ వీక్ రిలేషన్షిప్స్ it is represented in the form of double diamond. And composite attributes it is represented in the form of attributes and it is derived into sub attributes and it is known as composite. It is represented in the form of attribute and links to the another attribute. And key attribute or single valued attributes it is represented in the form of ellipse with underline like roll number.
I hope that all of you understand up to here. And next topic is keys. What is key? Key is an attribute or a collection of attributes. కీ అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్ లేదా అట్రిబ్యూట్స్ యొక్క కలెక్షన్, దాన్ని మనం కీ అంటాము. ఇట్ ఈస్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైస్ an entity among entity sets. కీస్ అనేది యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఎంటిటీస్ నుంచి కానీ ఎంటిటీ సెట్స్ ద్వారా. Here employee is one entity and employee details is another entity. Here attributes like employee ID, employee name, address, and employee details is another entity. It having an attributes name, date of birth, passport number, and license number. These are called attributes of a employee details entity. These are two example tables, and there are different types of keys. In that, mainly 6, that is super key, candidate key, primary key, foreign key, alternate key, composite key. ఇవి కీస్ యొక్క రకాలు. ఏంటివంటే సూపర్ కీ అనేది, క్యాండిడేట్ కీ అనేది, ప్రైమరీ కీ, ఫారిన్ కీ, ఆల్టర్నేట్ కీ, కాంపోజిట్ కీ. ఈ 6 కీస్ యొక్క రకాలు. దీంట్లో మనం ఫస్ట్ సూపర్ కీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఏ సూపర్ కీ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ one or more columns or attributes to uniquely identify rows in a table. సూపర్ కీ అనేది one or more attributes or columns to uniquely identify rows in a table. సూపర్ కీ అనేది ఒకటి లేదా అంతకంటే కాలమ్స్ రోని కనుక ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దాన్ని సూపర్ కీ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ. Here employee SSN, employee number, and employee name is an attributes of an employee. Here row 1 is 1010101 is an employee SSN, and 1234 is an employee number, and employee name is Kiran. It is one row. Here employee number 1234 is identifies a row of employee name Kiran. Like that, employee SS, you can uniquely identify a row of employee table by enter employee SSN or employee number or employee name and employee SSN and employee number, like that. సూపర్ కీ అంటే ఒకటి లేదా అంతకంటే కాలమ్స్ ఒక రోని కనుక యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి సూపర్ కీ ఉపయోగపడుతుంది. దీంట్లో ఒక ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ ఎంప్లాయీ కోడ్. దీంట్లో ఎంప్లాయీ నెంబర్ కొడితే ఆ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి, మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు అవి. అలానే ఎంప్లాయీ SSN ద్వారా మనం ఆ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు, లేదా ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ SSN 3 ఉన్న అతని యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ కీ. ఏ సూపర్ కీ
with no redundant attribute. No redundant attribute is known as candidate key. సూపర్ కీ కనుక రిడెండెంట్ అట్రిబ్యూట్ కనుక లేకపోతే దాన్ని మనం క్యాండిడేట్ కీ అంటాము. ది ఫాలోయింగ్ టూ సెట్ ఆఫ్ సూపర్ కీస్ ఆర్ chosen from the above sets as there are no redundant attributes in these sets. Here employee SSN and employee number. Candidate keys are selected from the set of super keys. The only thing we take care while selecting candidate key is it should not have any redundant attribute. Candidate key అనేది మనం సూపర్ కీ సెట్స్ నుంచి సెలెక్ట్ చేస్తాము. అలా సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే దానికి రిడెండెంట్ వాల్యూ అనేది ఉండకూడదు. రిడెండెంట్ అట్రిబ్యూట్ అనేది సెలెక్ట్ చేయకూడదు. నో రిడెండెంట్ అట్రిబ్యూట్ కనుక ఉంటే దాన్ని మనం క్యాండిడేట్ కీ అంటాము. దీన్నే మనం మినిమల్ సూపర్ కీ అని కూడా అంటాం. బికాస్ ఆఫ్ నో రిడెండెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ సూపర్ కీ. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ కీ. Primary key is a column or set of columns in a table that uniquely identifies tuples or rows in a table. ప్రైమరీ కీ అంటే ఒక కాలం లేదా సెట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఒక టేబుల్లో యూనిక్ గా రోస్ ని కనుక ఐడెంటిఫై చేస్తే దాన్ని మనం ప్రైమరీ కీ అని చెప్తాము. ఇట్ కెనాట్ కంటైన్ నల్ ఎంట్రీస్. ప్రైమరీ కీలో నల్ ఎంట్రీస్ అనేవి ఉండకూడదు. ప్రైమరీ కీ ఆఫ్ ఏ రిలేషనల్ టేబుల్ uniquely identifies each record in the table. ఒక రిలేషనల్ టేబుల్లో ఒక రికార్డ్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ప్రైమరీ కీ అనేది తీసుకుంటాము. యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైస్ ఏ రికార్డ్ ఇన్ ఏ టేబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రైమరీ కీ. Here example student ID alone is a primary key because of here student ID 101 is easily identified the student name and student age. In this relational table student ID alone is a primary key. And next one is foreign key. Foreign keys are the columns of a table that points to the primary key of another table. ఫారెన్ కీ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కోర్స్ ఎన్రోల్మెంట్ టేబుల్ అనేది తర్వాత స్టూడెంట్ టేబుల్ రెండు టేబుల్స్. దీంట్లో ఫస్ట్ కోర్స్ ఎన్రోల్మెంట్ టేబుల్లో కోర్స్ ఐడి అండ్ స్టూడెంట్ ఐడి మాత్రమే ఉన్నాయి. దీంట్లో 101 అంటే వేరే టేబుల్ కి అది పాయింట్ చేస్తుంది. వేరే స్టూడెంట్ ఐడి 101 డీటెయిల్స్ వేరే టేబుల్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ శౌర్య అండ్ స్టూడెంట్ ఏజ్ ఇస్ 28. దిస్ points to the primary key of another table.
ఇక్కడ 101 అనేది వేరే యొక్క టేబుల్లో ప్రైమరీ కీకి పాయింట్ చేయబడింది. They act as a cross reference between tables. The below example, student ID column in a course enrollment table is a foreign key as it points to the primary key of the student table. కోర్స్ టేబుల్లో సిఎస్సి 101 అంటే ఈ 101 స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి పాయింట్ చేయబడింది. దానివల్ల దీని ప్రైమరీ కీకి పాయింట్ చేయబడింది. దానివల్ల ఇది ఫారెన్ కీ అని చెప్తాము. Foreign keys is the columns of the table that points to the primary key of another table. Next, alternate key. Out of all candidate keys, only one gets selected as a primary key. Remaining keys are known as alternate keys or secondary keys. ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ కీ అంటే అన్ని క్యాండిడేట్ కీస్లోనూ ఒకటి మాత్రమే ప్రైమరీ కీ కింద సెలెక్ట్ చేయబడుతుంది. రిమైనింగ్ కీస్ ఆల్టర్నేట్ కీస్ కానీ సెకండరీ కీస్ కానీ చెప్తాము. అంటే క్యాండిడేట్ కీస్లో ఒక కీ మాత్రమే ప్రైమరీ కీ కింద సెలెక్ట్ చేయబడుతుంది. రిమైనింగ్ కీస్ని ఆల్టర్నేట్ కీస్ గాను లేదంటే సెకండరీ కీస్ కింద చెప్తాము. హియర్ టేబుల్ స్టూడెంట్ డేటాబేస్లో స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నెంబరు, స్టూడెంట్ నేమ్ అనేవి ఉన్నాయి. దీనికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఐడీస్ అండ్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్, స్టూడెంట్ నెంబర్స్ అండ్ స్టూడెంట్ నేమ్స్. For example, here 4 student IDs and 4 student IDs are taken with 4 student numbers and names. There are 2 candidate keys in this table, and student ID and student number. These two are called candidate keys. Here database administrator can choose any of the key as a primary key. డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే అతను డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఈ మూడిట్లో ఒకదాన్ని మాత్రం ప్రైమరీ కీ కింద సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. మిగిలినవి క్యాండిడేట్ కీ కానీ సెకండరీ కీ కింద కానీ మిగిలిపోతాయి. ఆల్టర్నేట్ కీ కానీ సెకండరీ కీ కింద కానీ మిగిలిపోతాయి. ఒక either student ID or student number or student name may be selected as a primary key. Next, composite key. A key that consists of more than one attribute to uniquely identify rows, also known as records or tuples in a table, is called composite key. కాంపోజిట్ కీ అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ యాట్రిబ్యూట్స్ రోస్ని కనుక ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. దాన్ని మనం కాంపోజిట్ కీ అంటాము. అంటే మోర్ దెన్ వన్ యాట్రిబ్యూట్ ఉంటే మాత్రమే అది ఈజీగా రోని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, రికార్డ్ ఆర్ టపుల్స్ని. హియర్ కస్టమర్ ఐడి, ఆర్డర్ ఐడి, ప్రొడక్ట్ ఐడి, ప్రొడక్ట్ కౌంట్, ఈ 4 యాట్రిబ్యూట్స్లో ఏదైనా 2 యాట్రిబ్యూట్స్ కనుక తీసుకుంటే మాత్రమే అది కాంపోజిట్ కీ కింద ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. కస్టమర్ ఐడి alone cannot become a key as a same customer can place multiple orders. Thus the same customer can have multiple entries. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం అమెజాన్ కానీ అలా ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఏమైనా ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఒక కస్టమర్ ఐడి ఒకదాంతోనే మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము. అలానే ఆర్డర్ ఐడి ఒకటే ఉంటే మాత్రం ఐడెంటిఫై చేయలేము. కానీ కస్టమర్ ఐడి మరియు ప్రొడక్ట్ కోడ్ 2 ఉంటే కనుక మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తాము ఆ రికార్డ్ అనేది. ఒక ప్రొడక్ట్ కౌంట్ మాత్రమే యాట్రిబ్యూట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనం టేబుల్లో మిగిలినవి ఐడెంటిఫై చేయలేము.
అందువల్ల ఏదైనా రెండు గనక కలిపి తీసుకుంటే అప్పుడు మనం ఈజీగా రికార్డ్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అది మన కాంపోజిట్ కీ. తరువాత స్టూడెంట్ అండ్ బ్యాంక్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్. Here student is one entity and bank is one entity, and student has an attributes like student name, student number and student address. In this diagram, these three is taken as a attributes of a entity student, and bank has 4 attributes here: customer address, customer ID, customer account number and customer name. These are the 4 attributes of a entity bank, and a student is open an account in a bank. Next, here we have taken a table of student database. In these 4 rows and 4 columns are here. In this student, what is an attribute or field? An attribute is nothing but a columns is known as attribute or field. Here student number, student name, address and subject. These are the 4 attributes. In this, how many fields are there in this table? In this table it contains 4 fields. And what is rows or tuples? The total set of properties, attributes of an entity which can be used to describe it. A tuple or a row is nothing but the number of rows in a table is called rows or tuples. In this table, in the student database table, here there are 4 tuples, means 4 rows. And cardinality is number of tuples, and degree is nothing but number of attributes. డిగ్రీ అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ది టేబుల్ అనేది మనం ఎలా చెప్తాము అంటే ఆ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ of a table is called degree. Number of rows in a table is called cardinality. In this table there are 4 degrees, and cardinality of the table is 4 because there are 4 rows. స్టూడెంట్ డేటాబేస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే హారిజంటల్ అంటే అడ్డంగా ఉన్నవి మనం రోస్ కానీ టపుల్స్ కానీ అని చెప్తాము. అవి ఎన్ని రోస్ అడ్డంగా కానీ హారిజంటల్గా కానీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఆ టేబుల్ యొక్క కార్డినాలిటీ అని చెప్తాం. అలానే కాలమ్స్ అంటే నిలువుగా ఉన్నటువంటి వాటిని మనం యాట్రిబ్యూట్స్ అని చెప్తాము. అవి ఎన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే ఆ టేబుల్ యొక్క డిగ్రీ అన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట. హియర్ ఉదాహరణకు 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ డిగ్రీ యొక్క టేబుల్ని మనం 4 అని చెప్పాము. డొమైన్ అంటే ఏంటి? is a set of permissible values for each attribute, simply a column. I hope that all of you understand these topics. If anyone has doubt, please ask me. I will clarify the doubt. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే అడిగితే దానికి చెప్తాము.
Thank you very much. I am K. Vishnukant, working as junior lecturer in computer science and engineering in GJC Nusvidu, Krishna district. Thank you very much.